सतगुर की जिसनु मत आवे सो सतगुर माही समाना। ये बाणी जो जियों जाने तिस अंतर रवे हर नामा। बाणी गुरु गुरु है बाणी विच बाणी अमृत सारे। गुर बाणी कहे सेवक जन मानै। परतख गुरु निस्तारे। बाणी बिरलो विचारसी जे को गुरमुख होए। एह बाणी महापुरख की निज घर वासा होए। कानड़ा महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद तिख बूझ गई मिल साध जना। पंच भागे चोर सहजे सिखैनो हरे। गुण गावती 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 दर्श प्यार रहाओ। जैसी करी प्रभ मोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करूं। हियो तुम्हारे बल भले बल भले बल गई। पहले पैस संत पाए त्याए। त्याए प्रीत लाए। प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार। अनक दास कीरत करें तुहारी। सोई मिल्यो
धन नानक ठाकुर रहे समाए। एक तू ही तू ही तू ही सोई मिलियो जो पाव तो जन नानक ठाकुर रह्यो समाए। एक तू ही तू ही तू ही। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन शब्द जो कानड़ा राग अंदर 1305 अंग ते दर्ज है, इसकी विचार भाई अंग्रेज सिंह जी हेड ग्रंथी साहब गुरुद्वारा मोती बाग साहब आप जी नूं सरवण करवाउणगे। अज 6वें पातशाह मीरी पीरी दे मालक दल पंजन सूरमे गुरु वड्डे जोधे परोपकारी सतगुरु गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी का पवित्र पावन प्रकाश गुरपुरब है। आप सारिया संगतां नूं समुचे सिख जगत नूं समूह नानक नाम लेवा संसार नूं लख 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 वधाइयां। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज ने साडियां अरदासां बेनतियां सुनिया ने। परसों 8 तरीक तो खुले दर्शन दिदारे सतगुरु जी ने सानू बख्शिश करने हैं। सो भाई सारी संगत नूं बेनती है कि हुण साडे ते बहुत वड्डी जिम्मेवारी है। जिन्हां ने दर्शन करने ने आपां सारे गौरमेंट दी उस एडवाइजरी नूं जरूर ध्यान विच रखीए। गुरु नाल लाड लड़ाउंदियां गुरु दे नाल प्रीत रीत निभाउंदियां आप जी कोशिश करो कि जोड़ा अपनी गड्डी विच रखिया जाए। सिर ढकण वास्ते रमाल दुपट्टा घरों लैके आंदा जाए। कोई परस कोई झोला बैग अपने हाथ विच ना लैके आवो। हर थां ते रेलिंग ते पौड़ियां ते हाथ ना लाओ, क्योंकि किसी भी चीज़ नूं जदों असीं 2 वारी हाथ लावांगे वो साडे अपने वास्ते जां दूसरे वास्ते बहुत घातक हो सकता है। सो आप सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि कोई भी सज्जन घरों लंगर बना के लिया के इत्थे वरताउण दी खेचल ना करे। लंगर उथे लैके जाओ जिथे भुखे ने जिथे लोड़वंद ने। दिल्ली कमेटी ने आप लंगर ऑन व्हील सेवा शुरू की है। थां थां ते दर्जनां गड्डियां रोज जांदियां ने कि भुखियां नूं गरीबां नूं 2 प्रशादे दाल भाजी उत्थे पहुँचती की जाए। ये गुरु घरां दे झूल दे निशान बहुत वड्डी दुनिया नूं आस दिंदे ने कि भाई जे तैनूं निशान सब नज़र आ रहे है तो इहदा अर्थ है कि तू गुरु नानक महाराज दे घर दी किते बहुत रेंज विच है, निकटता विच है। ते तैनों लंगर प्रशादा बहुत छेती देण वास्ते गुरु के सिख आउंदे होणगे। जिहड़े गुरसिख अपनियां गड्डियां इस सेवा विच ला रहे ने उन्हां दा भी धन्नवाद। जिहड़े रस्ता दसवंध भेज रहे ने उन्हां दा भी धन्नवाद। सच्चे पातशाह मेहर करन, तुहाडीआं किरत कमाईआं विच बरकतां पाउण, कारोबारां विच वाधे बख्शण। सतगुरु परिवार संसार दी आप इस करोने दी महामारी विच रखिया करन। आओ आपां सारे रल मिल के गुरु दियां बख्शिशां दे पात्र बणीए। असीं
एडे वड्डे उच्चे दर वाले बाबे नानक दे सेवक हाँ कि असी दो प्रशादे ते एक कड़छी दाल दी नहीं किसी नूं दे सकते, फिर साडी कादी वडियाई है, कादे वड्डे खां पाई। ये लंगर दी मर्यादा गुरु नानक साहब ने बधी सी। फिर शायद आपां ये भुल गए भी करतारपुर विच लंगर नहीं वरतिया, खडूर साहब दे विच लंगर नहीं वरतिया। लंगर खडूर साहब दे विच जिहड़ा वरतिया वो तां रस अमृत खीर घियाली, उत्थे ते महाराज दे घर विच खीर विच भी घिओ पा के वरताया जांदा सी। इन्हां लंगरां ने अतुट वरतना है, झंडे बुंगे जुगो जुग अटल रहने ने। सो आओ गुरु दा गुरपुरब भी मनाइए। 12 बजे तक अज दा ये गुरपुरब दा विशेष समागम इसी तरह निरंतर चलेगा। 2 नैट चैनल ने जिन्हां दे राही आप जी घर बैठे भी इस समागम का आनंद माण सकते हो। एक बारी फिर सारिਆਂ ਨੂੰ गुरु के गुरपुरब दियां लख 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 ਵਧਾਈਆਂ। अगले समय वास्ते भाई अंग्रेज सिंह जी पासों गुरबाणी विचार सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम वाहिगुरु साहिब जी। जे तुम तुठा कृपा निधान, ना दूजा वेखाल। इहा पाई मुंदातड़ी, नित हृदय रखा संभाल। कोट पराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ। हम अज्ञान अल्प मत थोरी, तुम अपना बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सज्जन सुहेले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। सन्मान सत्कार योग गुरु सवारी, गुरु प्यारी, गुरु का रूप स्वरूप खालसा सत संगत जियो। आप गुरु की संगत धन धन श्री गुरु हरकृष्ण साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दे महान महिमामयी बख्शिशां बरकतां भरे अस्थान गुरुद्वारा बंगला साहिब विखे चवर छतर तखत दे मालिक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जियां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे अथवा दूर दुराडे देशां विदेशां विच बैठे हुए टीवी चैनल इंटरनेट के माध्यम राही अमृत वेले तो गुरु के शब्द का आप जी रस मान रहे हो। लड़ीवार चल रही गुरु की पावन पवित्र बाणी की कथा विचार प्रारंभता तो पहला
गुरु बख्शिश कीती गुरु फतेह दी सांझ पाइए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। लड़ीवार कथा विच पावन पवित्र शब्द आप जी ने सन्मान सत्कारयोग सिंह साहिब यानी रणजीत सिंह जी पावन पवित्र स्थान दे सत्कारयोग हैड ग्रंथी साहिब जी तिन्हां पासों सरवण कीता है। और नाल ही अज गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दा पावन अवतार पुरब है। बाणी दी और सतगुरां दे अवतार दे संबंध विच विचार प्रारंभ करिए। 1305 आगू पर अज दी पावन शब्द दी ए बख्शिश धन गुरु अर्जन देव पातशाह महाराज जी ने कानड़ा राग विच कीती है। कानड़ा महला पंजवां घर सतवां। अगे मंगल है एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक रस व्यापक सदीव काल इको रहन वाला काल पुरख वाहिगुरु परमेश्वर जिहदी प्राप्ति दा वसीला जिहदी प्राप्ति दा जरिया केवल ते केवल गुरु दी कृपा है। जिहदे बारे जानना जिहदे भेद नूं समझना जिहदी बख्शिश दे पात्र बनना ये गुरु दी कृपा दे नाल संभव है। सतगुरां ने कृपा कीती है तिक बूझ गई गई मिल साध जना पंच भागे चोर सहजे सुखैनो हरे गुण गावती 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 दरस प्यार रहाओ। ये पहलियां पंक्तियां रहाओ दियां पंक्तियां ने। सतगुरु पातशाह जी ने इन्हां पंक्तियां विच जीवन दे आनंद दा सोमा कितों प्राप्त होना है, जीवन विच सहज किवें आवे, जीवन विच टिका किवें आवे, जिंदगी दी दौड़ भज मुके किवें। एक ते अपनी सोच सी कि शायद लोड़ां दी पूर्ति करके जीवन टिक जाएगा, मन टिक जाएगा, दौड़ भज मुक जाएगी। वो तो तकरीबन आपां सारियां ने करके वेख लिया। जिहदे को धन थोड़ा उन्हें भी, जिहदे को बहुता उन्हें भी करके वेख लिया। ते सतगुरु जी ने निर्णय कर दिता खीर सिटा ही निकलिया कि नहीं न किए काज माया पूरे। इस दुनिया दे विच कोई भी मनुख रज न कोई जीविया कूड़े प्रवासे। इन्हां झूठे प्रवासियां दे आधार ते कोई भी अपने जीवन तो संतुष्ट होया नहीं दिखिया। कोई ये दिखिया होवे भी मैं अपने जीवन दे सारे कारज पूरे कर लेने और मैं बड़ा आनंद विच आ। सियाणे लोकां ने ये अखाण पाया जदों भी ये गल चलदी है भी मेरे काम बाकी ने, काम नहीं मुके, होर कर लवां होर कर लवां। ते सियाणे लोग आखदे ने भी ये नहीं मुकने, तू ही मुक जाना। ये उदण ही मुकने ने जिदन चार बंदे मोढियां ते चुक के तेनू टकाने लै गए। और ये हकीकत भी है वो दिन आउण तो पहला मनुख सारी जिंदगी होर 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 दी लालसा विच भज रहा है, दौड़ रहा है। किवें होर इकट्ठा कर लवां, किवें मेरे धन विच वाधा हो जाए। इथों तक ते कोई गुनाह नहीं सी भी मनुख सुख दा मतलाशी है, इनू जन्म तो सुख दी लालसा है ते ये सुखां विच रहना चाहुंदा है, सुखां विच जीना चाहुंदा है। इह च ते कोई गुनाह नहीं सी। ये सोच मनुख दी ये विचार बिल्कुल धर्म दे ओत प्रोत सी, धर्म दे नेड़े तेड़े सी, होवे भी क्यों ना। क्योंकि इहदे पिछे दो कारण ने। एक ते जिस घर विचों आपां सारे जिस परमात्मा तो सारे आए हैं
ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਘਰ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਆਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਬਾਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਰਸ ਨਿਰੰਤਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹ 9 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜ ਆਵੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਆਵੇ, ਮਨ ਦੀ ਦੌੜ ਭੱਜ ਮੁੱਕੇ, ਮਨ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਆਵੇ, ਮਨ ਨੂੰ ਰੱਜ ਆਵੇ, ਰੱਜ ਜਾਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਤੇ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸੋਚ ਦੀ, ਇਸ ਖਿਆਲਤੀ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਚੁਣਿਆ ਉਹ ਰਸਤਾ ਮਾੜਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਰਸਤਾ ਬਣ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਗਰਭੇ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਬਸ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਦੁਨੀ ਚਿਤ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲਾਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਜੀਵ ਜੰਤੂ 4 ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਦੇ ਨੇ, ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਉਤਪੁਜ, ਉਹ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਚੀਕ ਚੰਗਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੇਵਲ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਰੋਂਦਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਹਲੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਨਮ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹਲੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਗਵਾਚ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਅਨਿਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਔਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੋੜ ਤੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਅਰਦਾਸ। ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ। ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਰਦਾਸ ਮੈਂ ਆਪ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਇਹ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਰਹਿਣ ਕੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ, ਉਰਦ ਤਪ ਅੰਤਰ ਕਰੇ ਵਣਜਾਰਿਆ ਮਿੱਤਰਾ ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ। ਖਸਮ ਸੇਤੀ ਅਰਦਾਸ ਵਖਾਣੇ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਭਾਵ ਨਗਨ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ, ਨਾ ਮਰਜਾਦ ਆਇਆ ਕਲ ਭੀਤਰ, ਬਹੁੜ ਜਾਸੀ ਨਾਂਗਾ ਜੈਸੀ ਕਲਮ ਗੁੜੀ ਹੈ ਮਸਤਕ, ਤੈਸੀ ਜਿਹੜੇ ਪਾਸ ਕੋ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਣੀ ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਹੁਕਮ ਭਇਆ ਗਰਭਾਸ। ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀ? ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਅਰਦਾਸ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਇਸ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਅੱਜ ਦੀ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ 5-7 ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-12 ਗਿਣੇ ਚੁਣੇ ਰੱਟੇ ਪਿੱਟੇ ਤੇ ਘਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ ਗੋਡੇ ਗਿੱਟੇ ਦੁੱਖਣੋਂ ਹਟ ਜਾਣ, ਪੈਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਨਿਆਣੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਜਾਣ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਪਦਵੀਆਂ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜਿਹਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਿਆਣੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਆਹ ਬਸ 5-7 ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਹੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਨ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਖਿਆਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਧਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪਦਵੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਕੀ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ? ਉੱਥੇ ਅਰਦਾਸ ਇਹ ਹੋਈ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਵੇ ਰਤਨ ਗਵਾਏ ਕੇ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਅੰਧੇਰ ਗੁਬਾਰਾ,
ਉਹ ਰੋਵੇ ਦੁੱਖ ਆਪਣਾ, ਹੱਸ ਹੱਸ ਗਾਵੇ ਸਭ ਪਰਿਵਾਰਾ। ਉੱਥੇ ਦੀ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਸੀ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਰਦ ਧਿਆਨ ਲਿਵ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਕਦੀ ਟੁੱਟੇ ਨਾ। ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਰੀਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਧਿਆਨ ਟੁੱਟਣ ਦਾ, ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਿਆ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਤੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਰਭ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਰਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੀ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤੇ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਐਸਾ ਇਹ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਐਸਾ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਰਤ ਵੀ, ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਿਆ कि सतगुरु जी नूं कहना पिया, माटी को पुत्रा कैसे नचत है, देखे दुखे सुने बोले दौड़ियो फिरत है, जब कश पावे तब गर्भ करत है, माया गई तब रोवन लगत है। ये कुछ हो गया, इन्नी दूर चला गया उस आनंद दे स्रोत तो, सहज दे सोमे तो, सुख दे सोमे तो, कि इहदा मुड़ के वापस आउणा ना होया। ऐसा उलझिया, ऐसा उलझिया। सियाणे लोग उदाहरण दिंदे ने भी हाथी किते चिक्कड़ च फस जाए, वो निकलदा नहीं। क्यों नहीं निकलदा? कि जिवें निकलण दा यतन करदा होर धसदा जांदा, होर धसदा जांदा। जिवें जिवें इहदे विचों असीं निकलण दा यतन कीता तिवें तिवें होर धसदे गए। यतन किस तरह कीता भी आ पूरा करके थोड़ा जिहा होर इकट्ठा कर ला ते बस थोड़ा जिहा होर कर ला, ते इसे तरह देखने की तरह ना हमने जिंदगी देखी, चिराग बुझने लगा तब रोशनी देखी। ये कालिया तो चिट्टे कदों हो गए पता ही ना लग्या, अखां दी जोत कदों घट गई पता ना लग्या, कन्नां दी सुनन दी ताकत कदों घट गई पता ना लग्या। बस देखदियां देखदियां ही आ कुछ हो गया, सिर कंपियो पग डगमगे नैन जोत ते हीन, पर भटकना अजे भी ना मुकी। साहब कहंदे ने कहो नानक ए बिद भई तऊ ना हर रस ली। जे तू चाहना है कि भटकना मुक जाए, जे तू चाहना है उसे सहज, उसे टिका, उसे आनंद विच मुड़ के जुड़ जाए, अपने असले घर विच आ जाए। तो सतगुरु ने आवाज मारी, मन परदेसी वे प्यारे आओ करे। जे तेनू अपने आप समझ नहीं लगी तो साहब कहते आ मैं तेनू समझावा, तेरी बहुती माया एकत्र करन दी जेड़ी लालसा है, उसे लालसा नू, उसे ख्याल नू, उसे लोभ करके इकट्ठी करन वाली माया, ते उस ख्याल नू मेरे सतगुरु जी ने नाम दिता तृष्णा दा। ते सतगुरु कहते ये तृष्णा दी प्यास जेड़ी बुझ जाएगी, ये बहुती इकट्ठी करके तो नहीं बुझी, तेरे कोलों तो नहीं बुझी, तू तो बहुत यतन कर ले, तेरे कोलों नहीं बुझी। सतगुरु कहते आ तेनू मैं दसा किवें बुझेगी, किवें बुझेगी? देख बूझ गई गई मिल साध जना। ये ख्याल खत्म हो गया, ये तृष्णा मुक गई। एक पासे साहब जी का बचन है, तृष्णा विरले ही की बूझी है। ये नहीं कि बुझदी नहीं, बुझदी है पर किसे विरले की। कहदी बुझदी है? तृष्णा बूझे हर के नाई, ਉਹਦੀ ਬੁਝਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਿਆਪੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਜੁੜ ਜਾਏ, ਮੁੜ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ? ਭਾਵ ਮਾਇਆ ਦੀ ਹੋਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਦੋਂ ਮੁੱਕ ਗਈ? ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਧ ਜਨਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ, ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਜਨ ਹਰਿ ਸਿਉ ਦੇਵੈ ਜੋਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਜੁੜ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰੇ ਕਿਤੇ ਨਾਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ। ये काम करने भी जरूर ने, क्योंकि दौलत गुजरान है, गुजारा भी जरूरी करना है,
क्योंकि सिख कदी मंगता नहीं है, सिख कदी ऐ नहीं करता, सिख इदा करता, इदा करता है, हाथ अड़दा तो केवल गुरु दे अगे, एक मालक तो बिना, एक धन गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे अगे हाथ अड़दा है, झोली अड़दा है, मंगता बनता है। एक गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी नूं छड्ड के बाकी कुल संसार विच ये सिख किते इस तरह नहीं करता, किते इस तरह नहीं करता। ये जदों करता फिर इस तरह करता। हुण इस महामारी विच कुल संसार ने वेखिया ना कि सिख इस तरह करके कितों मंग नहीं रहा, सिख इस तरह करके दे रहा है। ये बख्शिश किहदी है? ये बख्शिश गुरु दी है। इहो दादे का खोल डिठा खजाना ता मेरे मन भया निधाना। हर एक पक्षों गुरु दे शब्द की गल कर लो, इत्थे बरकतां की गल कर लो, इत्थे धन की गल कर लो, इत्थे दौलत की गल कर लो, इत्थे कोई कमी नहीं। खावे खर्चे रल मिल भाई टोट न आवे वध दो जाई। ये खजाना किते टुटण वाला नहीं, मुकण वाला नहीं। इहदे इस खजाने विच गुरु की बख्शिश वरतदी है, गुरु की कला वरतदी है। तो गुरु की कृपा नाल सिख दा कीदा भी ऐ नहीं करना, ऐ करना तो केवल एक अगे हाथ जोड़ने ने, झोली अड्डनी है केवल एक अगे, बाकी कुल संसार विच इस तरह करना है। गुरु कोलों मंगना है कि सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी पुराने सिखां दा जीवन पढ़िए ते तवारीख चो इस तरह के बोल मिलते हैं। गुरु के सिख अरदास करते सच्चे पातशाह महाराज मेरे ते कृपा करनी, मेरे ते रहमत करनी, मेरे कारज सवारने ते मैनू 3 गल्लां मेरी झोली च पा देनियां। ते 3 मंगां गुरु के सिखां दियां किहड़ियां हुंदियां? सब तो पहली मंग सतगुरु कृपा करी धन जुड़े ना। आई चलाई चलती रहे, गुजरान चलता रहे, मेरे को पैसा ना जुड़े। क्योंकि जो जुड़ना इकट्ठा होंदा ना तो ये कला पैसा नहीं जुड़ता, ये बिपता जुड़दियां ने, ये कले जुड़ती है, ये ईरखा जुड़ती है, ये द्वैश जुड़ती है, ये हंकार जुड़ता, ये बड़ा कुछ जुड़ता। पैसा कला किते जुड़ता? ये ना किते कला आउंदा, ना कला रहिंदा, ना कला जांदा किते फिर सही। ये इस संबंध विच एक जदों भी जुड़दा ना ये बहुत सारे दुख जुड़ जाते हैं। ये जुड़े ना, धन जुड़े ना ते काम थोड़े ना। ये सतगुरु मेरा कोई कारज जिन्नियां कि जिम्मेदारियां गुरु ने बख्शिश कीतियां ने, जिम्मेदारियां भी निभ जाण, काम भी कोई अड़े ना। ते तीसरी गल सतगुरु इन्ना क दिओ भी भुखा मुड़े ना। मैनू गुरु दा सिख जान के कोई मेरे द्वारे ते आ जाए ते मेरे घर नूं वो गुरु नानक दे सिख दा घर जान के जे कोई आस रख के आवे ते निराशा ना जावे, भुखा ना मुड़े। बस इन्ना क देना। ये सतगुरु की कृपा हुई। जदों फिर गुरु कोल आउंदा ना सिख, उदों समझ आउंदी है कि सुख ना ही बहुते धन खाटे, सुख ना ही पेखे निरत नाटे, सुख ना ही बहु देश कमाए, सर्व सुखा हर हर गुण गाए। किसे भी थां ते होर सुख नहीं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਭਿਆ ਉਤੋਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜੇ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚੋਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝ ਗਈ। ਕਦੋਂ ਬੁਝੀ? ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ। ਐਸਾ ਜੋਗੀ ਵਡਭਾਗੀ ਭੇਟੇ ਮਾਇਆ ਕੇ ਬੰਧਨ ਕਾਟੇ। ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ, ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਸੋਚਣੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕੀ ਬਦਲਦਾ? ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਨੱਕ ਮੂੰਹ ਮਾਂਦਰਾ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਅਕਸਰ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ। ਕੀ ਬਦਲਦਾ? ਸੋਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਅਕਲ ਬਦਲਦੀ ਹੈ, ਮਤ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲਦੀ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਮਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਲ ਗਈ। ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੀ, ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ, ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ, ਜਗਰਾਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, ਪੱਥਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ, तमाम ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ एको है भाई, एको है साहिब मेरा, एको है सोच विचार इस पासे जुड़ गई। ये बदलाव आउंदा गुरु के सिख के जीवन विच। ते ये बदलाव जदों आया तो फिर की होया? पंच भागे चोर
ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜ ਚੋਰ ਸਨ ਨਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰਾ, ਤੇ ਵਸਦੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਇਹ ਮਾੜੀ ਬਿਰਤੀ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਦਲਾਵ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਬਿਰਤੀ ਮਾੜੀ ਭੱਜ ਗਈ, ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਹਿਜੇ ਸੁਖੈਨੋ, ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਔਰ ਬੜਾ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਹਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਤੀ, ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਵੇਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਸੁਣਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਬਸ ਆ ਸਹਿਜ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਬੜਾ ਸੌਖਾ। ਇਹ ਔਖਾ ਇਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੇ 2 ਮੀਟਰ 4 ਮੀਟਰ 5 ਮੀਟਰ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਬੰਨਣੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ। ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਏਡੀ ਏਡੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਆ ਹੀ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੀ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਰੱਖਣੇ ਤੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਕੰਘਾ ਰੱਖਣੇ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਾਹ ਫੜੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖੈਨੋ, ਫਿਰ ਸਹਿਜ ਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾ, ਸੁਖ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ, ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ, ਬਿਨ ਸਜਾਈ ਹੋਵੇਂ ਬਿਖ ਫੈਲ, ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬਸੈ ਸੁਖ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਗੁਣ ਗਾਵਤੀ, ਗਾਵਤੀ ਗਾਵਤੀ ਦਰਸ ਪਿਆਰ, ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਦਰਸ਼ਨ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁ ਵੇਖਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁ ਲੋਚਦਾ, ਜੇਤਾ ਜਗਤ ਸੰਸਾਰ ਡਿਠੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਚਰ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਲੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਕਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣ। ਤੇ ਪਰਸੋਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪਾਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ 2-4 ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾਈਆਂ ਨੇ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਆਉਣਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਆਹ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ। ਤੇ ਚੇਤੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਾ, ਸਹੀ ਮਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਹੁਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖੀ, ਕੇਵਲ ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਥੱਲੇ, ਬਟਾਲੇ ਵਾਲੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕੰਧ ਥੱਲੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਆਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਕੇਵਲ ਆਕਾਰ ਵੇਖਿਆ, ਸਰੀਰ ਵੇਖਿਆ, ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਏ, ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਤੁਰਦੀ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਨੇੜੇ ਰੱਖਾਂ, ਸਹਿਜੇ ਸੁਖੈਨੋ, ਬੜਾ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਕੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਇਹ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ, ਚਿਤਵੋਂ ਅਨੰਦਿਨ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਅੱਜ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ, ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਜਿਸ ਸੁੰਦਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਸੁਖਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹ ਕਪਾਟ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲਣ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਰਾਤ ਚਿਤਵ ਆਨੰਦ ਨੀਤ, ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰ ਮੇਲੀਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਵੀ ਆਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਪਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਕੇਵਲ ਇਹ ਬਾਹਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕਪਟ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ
ਕਾਮ ਕਿਵਾਰੀ ਸੁਖ ਦੁੱਖ ਦਰਵਾਨੀ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲ ਕਪਟ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਕਪਾੜ ਅੰਦਰ ਦੇ ਖੋਲ ਕੇ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਕਪਾੜ ਖੋਲ ਕੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਸੰਗ ਮੀਤ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਣ। ਰਹਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਹਾਓ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। 9 ਜੂਨ 1595 ਨੂੰ ਵਡਾਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀ ਦੀ ਕੁੱਖੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਸੰਸਾਰ ਝੂਮ ਉੱਠਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਵੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੜੇ ਲੰਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫੇਰੀ ਤੇ ਸਨ। ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਦੀ ਖਬਰ ਮਿਲੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਮ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਘਰ ਐਸਾ ਹੈ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੋਗ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਘਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਉਹ ਘਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਕੇ ਭਰਾਤਾ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੀਆ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸ਼ੋਭ ਹੋਣ ਉਹ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਬੋਧਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ, ਭਰਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਔਰ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਧਰੋ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਇਉਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਨੇ ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕਾਲਖ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਨਹਿਰੀ ਅੱਖਰਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਾਲਖ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਿਟ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਨਾਮ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸਮੰਜਸ ਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਭਰਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ। ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ। ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਚਿਰਾਗ ਬਲਿਆ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਰੋਟੀ ਨਾ ਬਣੀ। ਇੱਕ ਮਨ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਲੱਗਾ, ਭਰਾ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆਹ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤੀ। ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਸੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਮੈਂ ਸਾਂ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨੇ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਿਹਰਬਾਨ ਗੁਰੂ ਬਣੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਇਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਨੇ ਦੁਖੀ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਕਰਮੋਂ ਨੇ ਹੋਰ ਮਿਹਣੇ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਂਭੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਪ੍ਰਿਥੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਿਥੀਆ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਤੇ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸੁਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਭਰਾ ਬਣੇ, ਪਰ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ।
ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਰਥੀਏ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਖਿਡਾਵੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੋਭ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅਸਤਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵੀਂ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਚੇ ਦੀਆ ਭੇਜ ਚਿਰ ਜੀਵਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਜੋਗ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰ ਸਕਦਾ। ਦਾਈ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਯਤਨ ਵਿਅਰਥ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦੁੱਧ ਨਾ ਪੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੜਾ ਕਰਕੇ ਦਾਈ ਮਰ ਗਈ ਤੇ ਮਰਦੀ ਮਰਦੀ ਸੱਚ ਵੀ ਦੱਸ ਗਈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪਿਰਥੀਏ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਢਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਾ ਸਕੇ ਕੋਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਡਾਢਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕੀ ਡਰੂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਖਿਡਾਵੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਸਪੇਰੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਚੌਥਾ ਹੱਲਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਹਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੱਲੇ ਬਿਰਥ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਕੋਈ ਉਲਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੀਵਾ ਬਲਿਆ, ਚਿਰਾਗ ਬਲਿਆ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਈ, ਪੁੱਤੀ ਗੰਢ ਪਵੇ, ਸੰਸਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਈਰਖਾ ਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਪੁੰਜ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਲਾਮਾ ਤੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਚੇਚਕ ਦਾ ਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੋਂ ਹੱਸ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਕਿਹੜੀ ਦੇਵੀ ਦੀ? ਦੇਵੀ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰੋਗੇ ਚੇਚਕ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਤਨ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਗ ਆਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਚੇਚਕ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਅਕਸਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਦਾਗ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਯੂਸਫ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੇ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸੁਲਤਾਨ। ਯੂਸਫ ਦਾ ਕੀ ਚਿਹਰਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖੋ, ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਥਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਅਜੇ ਉਮਰ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 10 ਸਾਲ ਤੇ 11 ਮਹੀਨੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਤੇ 30 ਜੂਨ 1606 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ? 10 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ। ਤੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਦਲਾਵ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਵਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ, ਹੋਰ ਵਾਧੇ ਕੀਤੇ। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜੂਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਫਿਰ 84 ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਸਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸੁਣਿਆ, ਪੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ ਕਰ ਦਈਏ। ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਕੇਵਲ ਇੱਟਾਂ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਓਗੇ। ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ
ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਮਾਰਤ ਨੂੰ ਢਾਹ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਦੋਗੇ? ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਬੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ। ਬੀਬੀ ਇੰਦਰਾ ਨੇ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਮਾਰ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਖੌਫ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ, ਨਿਡਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੀ। ਤੇ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਕਿ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸੰਤ ਗਿਆਨੀ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਥਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਬਾਡੀਗਾਰਡ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਖਿਆਲ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਕੀਤੀ ਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ। ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿ ਚਲੋ ਜੰਗ ਵਿੱਢੋ, ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਣਸਾਵੀ ਜੰਗ ਸੀ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸਿੱਖ, ਬਹੁਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਨਿਹੱਥੇ, ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਏਡੀ ਆਰਮੀ, ਇੰਨਾ ਲਹੂ ਲਸ਼ਕਰ, ਅਣਸਾਵੀ ਜੰਗ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਰੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਇਹ ਲੜੀਆਂ ਹੀ ਅਣਸਾਵੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੀ ਜੰਗ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪੱਖ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਪੱਖ, ਜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਅਸਲੇ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਸ਼ਸਤਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਰਹੀ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੜਾਈ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਗਦੀ ਤੇ ਜਿੰਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਆ। ਜੰਗ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ, ਪਰ ਲੜ ਕੇ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ। ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਦੇ ਟੈ ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਦੇ, ਸਿੱਖ ਨਸਲ ਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਉਹ ਦਿਹਾੜੇ ਜੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਆਖਦਾ ਵੀ ਉਹ 84 ਨਾ ਭੁੱਲਣ ਯੋਗ ਨਾ ਬਖਸ਼ਣ ਯੋਗ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੱਲ ਜੁਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਬਚ ਗਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਸਜ਼ਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਪੱਖ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਸਾਰੇ ਟੇਟੇ ਨਹੀਂ ਚੜੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਭੁੱਲ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤਖਤ ਹੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਢਾਹ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਮਿਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਨਿਭਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਝੁਕਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਤਖਤ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਹੋਰ ਕਿਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਤਖਤਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਕੀ ਦਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਤਖਤ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਦਾ ਤਖਤ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਾਤਰੇ ਪਾਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਢਾਡੀ ਅਬਦੁੱਲਾ ਤੇ ਨੱਥਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਮਸੇਰੇ ਭਰਾ, ਭਾਵ ਮਾਸੀ ਦੇ ਪੁੱਤ, ਸਕੇ ਭਰਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਡੀਠ ਵਰਣ ਛੰਦ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਅੱਖੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਗਾਇਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਕੌਮ ਦੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਗਾ ਗਾ ਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਰਜੀਤ ਰੱਖਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਕੇ ਢਾਡੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰ ਗਾਈ। 2 ਤਲਵਾਰੀ ਬੱਧੀਆਂ, ਇੱਕ ਮੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ, ਇੱਕ ਰਾਖੀ ਕਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ।
हिम्मत बाह कोट नाल सिपाही नील नाल मर दुष्टा करे तगीर दी हिम्मत बाह कोट गण दरवाजा बलक बखीर दी पग तेरी की जहांगीर दी। जहांगीर दी पग नूं चैलेंज किया गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज। सीस ते शोभा वाली सत्कार वाली पग ये ते तेरी है, तेरी पग दे सामने जहांगीर दी पग भी की है। ऐसे दीन दुनी दे मालिक गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी का अज अवतार पुरब। समूचे संसार नूं सतगुरु जी दे पावन अवतार दीयां वधाइयां ते साहिब जी किरपा कर रहे ने। जैसी करी प्रभ मोस्यों मोस्यों ऐसी हो कैसे करो, जिन्हें परोपकार मेरे सतगुरु ने मेरे ते कीते। परमेश्वर ने जिन्नी कृपा मेरे ते कीती, जिन्हें एहसान मेरे ते कीते, उन्हां दा मैं किवें कर्ज उतार सका, की सेवा करा, की बोल बोला, की कुछ करा, भाव मैं नहीं कर सकता। जिन्हें परोपकार जिन्ने गुण सतगुरु ने मेरे ते कीते, ऐसो गुण मेरो प्रभ जी कीन। पंच दोख अर अहंग रोग ए तन ते सगल दूर कीन। ये बदले मैं की करा, किवें एहसान चुकावां। हियो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई। मैं अपने हिरदे तो सिर्फ ये कर सकदा सतगुरु, जिस ठाकर स्यो ना ही चारा ताको कीजै सद नमस्कारा। मैं तेरे तो हमेशा सदके जावां, तेरे तो कुर्बान जावां। पहले पै संत पाए, मैं पहला नाम जपण वालियां दी संगत विच आया, जुड़िया होयां दी संगत विच, गुरु दी संगत विच। जिहड़ा मैनू केवल एक नाल जोड़े, जिहड़ा एक दी गल करे, ध्याए ध्याए प्रीत लाए। ते गुरु दी संगत विच आके जिवें जिवें गुरु दे कहे अनुसार मैं जपदा गया ध्याउंदा गया। ते तरतीब की सी? तरतीब सी प्रीत। जपना किवें? प्रीत नाल। ते जिवें जिवें प्रीत नाल जपदा गया तिवें तिवें मालिक दी नेड़ता हुंदी गई। जिवें जिवें नेड़ता हुंदी गई ते फिर मन विच ख्याल आया, सतगुरु मेरे ते कृपा कर। परमेश्वर मैं एक थां वेखना चाहुंदा है। हुण दुनिया दे सानू पुछो भी की वेखना चाहुंदे हो? असी दुनिया के सुंदर देशों की गल करांगे, सुंदर थावां की गल करा, असी ये वेखना चाहुंदे। गुरु का सिख आखदा है, यह अकाल पुरख वाहिगुरू मैं होर कुछ भी नहीं वेखना चाहुंदा, कृपा कर ते मैनू ओ थां विखा। किहड़ा थां? प्रभ थान तेरो केहरो। वो थान तेरा किहड़ा है, किहो जिहा है? जित जंतन कर विचार, जिथे बह के सो दर तेरा केहा, सो कर केहा जित बह सर्ब संभाले। जिथे बैठ के सारे संसार के जीवां की तू संभाल करदा, किते कृपा करके अपना वो घर ते विखा। वो किहड़ा घर है? ते मालिक ने वो घर विखाया भी, बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लखिया। मेरे ते कृपा करो, घर विखा। जिहड़े घर विच बैठ के सारे संसार के जीवां की प्रतिपालना, उन्हां दा जन्म, उन्हां दा जीवन, उन्हां दी रोजी तू निश्चित करदा है। ते अज दे समय बेनती करिए, परमेश्वर परमात्मा जेड़े घर विच बैठ के सारे संसार दे जनता जीव जंतुआं दी तू संभाल दी विचार करदा है, उसे घर विच बैठ के सतगुरु अज कृपा कर, सभे जी संभाल अपनी मेहर कर। अनक दास कीरत करे तुहारी। ये मेरे वाहिगुरु जी किन्ने क तेरे दास तेरी कीर्ति करदे ने। और कहते तुदनू गावन सेमै चित नामन। किन्ने क करदे ने, गिणे नहीं जा सकते। पर कीर्ति ते बहुत करदे ने, सारे तेनू मिलदे नहीं। मिलदे कौन ने? सोई मिलियो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहियो समाए। तेनू उही मिलदा जिहड़ा तेरे कहे अनुसार चलदा है, ते जिहड़ा तेरी गल मनदा है, ते जिहड़ा तेरी मत अनुसार चलदा है, वो मन करके तेरे नेड़े हो जाता है। वो फिर अकाल पुरख वाहिगुरू विच सुरत करके विचार करके अभेद हो जाता है। जिहड़ा अकाल पुरख वाहिगुरू जरे जरे विच हर थां ते रमिया ते मौजूद है, ते फिर जदों उहदे विच अभेद हो जाता है, फिर गुरु दा सिख हमेशा इक्को ही गल कूकदा है। चत्तों पैर उहदे मन विच इक्को ही विचार आउंदी है, एक तू ही तू ही तू ही। हे अकाल पुरख वाहिगुरू सर्वव्यापी, सारे थावां ते वसण वाला, एक तू ही है, एक तू ही है। तेरे तो बिना होर कोई नहीं।
ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਵਿਛੜੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਨ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੇ। ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸਮੂਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।